مسیح کے زندہ اور زندگی بخش نام میں آپ کو پاسٹر عاشر یوجین کا سلام پہنچے۔ آئے میرے عزیزو، آج صبح خدا کے زندہ کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم زبور 2 پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ یہ زبور خداوند کے برگزیدہ بادشاہ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ سو آئیں ہم دعا کرنا شروع کریں۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہر وہ باطل خیال، ہر وہ غصہ، ہر ناراضگی کا اظہار جو آپ کی پریزنس کے وسیلہ سے، آپ کی سچائی کے وسیلہ سے، آپ کے کریکٹر کے وسیلہ سے، آپ کی پاکیزگی کے وسیلہ سے آپ کے خلاف لوگوں نے باندھا ہے، اور جس طرح یسوع المسیح کے خلاف زمین کے بادشاہوں نے صف آرائی کی اور اسے پکڑا، پینتوس پلاطس کے عہد میں اس نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ مسیح، وہ یسوع، وہ ہمارا برگزیدہ بادشاہ، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے سبب سے کچلا گیا، اور ہمارے ہی پاپوں کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی، اس کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی، اور وہ بیچا گیا، اور اس کو کوڑے مارے گئے، منہ پر تھوکا گیا، ہاتھ پاؤں میں کیل جڑے، تذلیل کی گئی۔ وہ جو خود خدا تھا، وہ جو ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل ہوا ہے، اور تمام بندھن انہوں نے سوچا، اس کے دشمنوں نے سوچا کہ ہم توڑ ڈالیں گے، اور انہوں نے رسیوں کو جو اپنے اوپر ہیں اتار پھینکیں گے، لیکن وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، وہ جو خدائے ثالوث ہے، وہ جو خدائے ذوالجلال ہے، وہ جو رب الفواج ہے، وہ جو رب الفواج ہے، وہ جو فاتح ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، وہ ان تمام دشمنوں پر ہنسے گا، وہ ان کا مضاحکہ اڑائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کے ممسوح کا انکار کیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کو مارا اور کوٹا ہوا سمجھا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے ایک بات ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو مسیح کو قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ آپ مسیحی ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جو مسیح کو قبول نہیں کرتے، ہم اس بارے میں آج سیکھ رہے ہیں کہ ان کا خدا مضاحکہ اڑائے گا، ہنسی اڑائے گا، وہ شرمندہ ہوں گے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن میرے عزیزو، وہ خدا اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا، اور اپنے قہر شدید سے ان کو پریشان کر دے گا، کیونکہ لکھا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لیکن پھر بھی وہ انصاف کرتا ہے، آئے میرے عزیزو، آج اس کا اقرار کریں، نہ صرف زبان سے اقرار کریں بلکہ تمام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک عملی طور پر، حقیقی طور پر اس کا اقرار کریں،
इकरार करें, क्योंकि वो खुदा बाप ने उसको अपने कोहे मुकद्दस पर बिठा दिया है। उसके पास उसकी लोकेशन है, क्योंकि उसने यीशु को बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह बना दिया है। वो ऐसा बादशाह जो कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। आए उस पाक बादशाह के हुजूर झुकें और खुदा के फरमान पर कान लगाएं, क्योंकि खुदा ने उसको अपना बेटा मुकर्रर किया है, जिसके बारे में वो कहता है कि आज तू मुझ में से पैदा हुआ है। और वो कहता है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में कर दूंगा और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्शूंगा। आए आज इस आयत के साथ जुड़ें, आज इस आयत के साथ कनेक्ट हों और मांगना शुरू करें। मांगने का तरीका कार सीखें, डेक्लरेशन सीखें, ऐलान करना सीखें, खुदा से मांगना शुरू करें। और मेरी दुआ है कि खुदावंद कौमों को आपकी मिरास में करे, कबीलों को आपकी मिरास में करे, आपके बिजनेस हों, आपकी टेरिटरी वसी हो, आपकी टेरिटरी वसी हो, आपका इख्तियार वसी हो, आपके पास माल मुआशी हो, आपके पास बैंक बैलेंस हो, आप रिचेस्ट पर्सन कंसिडर किए जाएं और खुदा आपको मेहनत करने का फजल बख्शे। ज़मीन के इंतहाई हिस्से पर आपकी मलकियत हो, आपकी अथॉरिटी हो, ना सिर्फ फिजिकल रैम में बल्कि स्पिरिचुअल रैम में विचक्राफ्ट, तमाम डिमोनिक प्रिंसिपलिटीज, अथॉरिटीज आपके इख्तियार को जाने और आपके इख्तियार को माने। यीशु के कादर नाम में आपके हाथ में जो असा है, आपके हाथ में जो अथॉरिटी है, जो यीशु मसीह में हमने पाई है, वो अथॉरिटी के बायस आप उनको लोहे के अस्सा से तोड़ें, आप उनको कुम्हार के बर्तन की तरह चकना चूर कर दें। आपके दुश्मन नेस्त हों, आपके दुश्मन ज़ेर हों, आपके दुश्मन पसपा हों, आपके दुश्मन खाक चाटें और आपकी अथॉरिटी के आगे घुटने टेकें। यीशु के नाम में ए बादशाहो, ए लोगो, दानिशमंद बनो, ए ज़मीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। आए मैं आपके लिए दानिशमंदी को बोलता हूं, मैं आपके लिए तरबियत को बोलता हूं, मैं आपके लिए हिकमत, फहम और खिर्द के रूह को बोलता हूं, मैं आपके लिए खुदा के खौफ को बोलता हूं, ताकि आप खुदा के खौफ में इबादत करें। और लिखा है कांपते हुए खुशी मनाएं। मेरे शिशो, जब आप खुश हों तो कांपते हुए खुशी मनाएं, ताकि किसी भी गुनाह में ना चले जाएं। आए बेटे को चूमना शुरू करें, बेटे की हमद करना शुरू करें, बेटे की तारीफ करना शुरू करें, यानी यीशु को, ताकि ऐसा ना हो कि आप पर कहर आए, ताकि ऐसा ना हो कि आप हलाक हों, ताकि ऐसा ना हो तो उसका गजब आप पर बढ़ के। मेरी दुआ है कि खुदावंद जो मुबारक है वो आपको बरकत दे और आप हमेशा कादर मुतलक खुदा पर भरोसा करते रहें, उस पर यकीन करें और उस पर तवक्कल करते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की फर्मा बरदारी में रहें। खुदा के बरगज़िदा बादशाहों के बादशाह यानी यीशु अल मसीह की फर्मा बरदारी में रहें और कायम रहें और बढ़ते और तरक्की करते जाएं। यीशु के कादर और कवि नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।